Sure. So, as we are discussing in general organic chemistry, we have reactions like this one, which is called Sabatius endurance reaction. In this one, you will see there is a double bond, a carbon-carbon double bond, which will be broken during the process of the reaction, and there is a hydrogen-hydrogen double bond, which will be broken during the process of the reaction, and they will result in a new bond being formed between carbon and hydrogen. মানে carbon carbon double bond is being broken, hydrogen hydrogen single bond is being broken, and we are getting two fresh new carbon hydrogen single bond. What is the reaction টা নামটা কি বললে? Sabatius endurance reaction. Sabatius endurance reaction. And what will be the driving force of this reaction? আচ্ছা স্যার, এর ইম্পর্টেন্সটা কি, মানে এই রিঅ্যাকশনটা? এর ইম্পর্টেন্স কি আছে বলো, তোমরা বলো, ক্লাস 10 এ তো পড়েছো হাইড্রোজেনেশন কেন ইম্পর্টেন্ট। দ্য ড্রাইভিং ফোর্স মানে রিঅ্যাকশনটা কেন প্রসিড করবে? টু অ্যাচিভ স্যাচুরেশন হতে পারে, মানে স্যাচুরেশন অ্যাচিভ করার জন্য। Now, why achieving saturation is so energetically feasible? Because it's a pi bond. ডাবল বন্ডের এটা তো কম, মানে পাই বন্ডের সিগমা বন্ডের এটা তো কম, পাই বন্ডের সিগমা বন্ডের থেকে কম, তো ওটা সিগমা বন্ড ফর্ম করলে স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে। So technically I'm breaking down a pi bond here, I'm breaking down a sigma bond here and introducing two new sigma bonds. So since sigma bonds are more stable than pi bonds, that is the driving force of the reaction. So stability increase হবে একদম। Bond breaking is of two types, homolytic and heterolytic. Now, under homolytic and heterolytic, we had discussed in our earlier class that if the bond breaking takes place in such a manner that both the atoms take their own electrons and leave, that will be a homolytic cleavage. And if one of the participating atoms in the bond take both the electrons, মানে ব্যাপারটা এরকম, সাপোজ, আচ্ছা এটা আগের স্লাইডটা একটু ব্রেক করে দেখিয়ে দিই। সাপোজ you have a chlorine-chlorine single bond. In this chlorine-chlorine single bond, each chlorine has one contributing electron. Now, if UV light is made incident on this chlorine-chlorine bond, this bond will break, right? Resulting in both the chlorine getting their own electron and they will leave as atomic chlorine, right? But since কি হয়েছিল প্রথম দিকে they were bonded, তাহলে কি ছিল, ক্লোরিন গুলোর কি ছিল, অক্টেট কমপ্লিট ছিল। নাও দ্য অক্টেট ইজ ব্রোকেন, এগুলো কিন্তু দে আর ইকুইভ্যালেন্ট টু অ্যাটমিক ক্লোরিন, কিন্তু অক্টেটটা যেহেতু ব্রেকডাউন হয়েছে, নাও দে উইল বিহেভ অ্যাজ highly energetic species. They will try to get back the octet that they have just lost. Hence they will be called free radicals. এটা আগের ক্লাসে ডিসকাস হয়েছিল। Hence they will be called free radicals. What are free radicals? Free radicals are basically atomic species, but they are more energetic than their counterparts, that is the atoms. And আমরা কি বলেছিলাম আগের ক্লাসে, there is also something called nascent chlorine. Nascent chlorine is also chlorine atom, but the difference between nascent chlorine and chlorine radical is that nascent chlorine, earlier nascent chlorine was written within a third bracket, but nowadays the third bracket is missing. আমরা সেক্ষেত্রে কি করি, জাস্ট এরকম Cl লিখে দিই। Radical আর nascent এর মধ্যে ডিফারেন্স কি, there is no way of stabilizing a nascent species, কিন্তু radical কে তুমি চাইলে স্টেবিলাইজ করতে পারো, you have that option, ঠিক আছে। এগেন আর কি আছে এইখানে, হ্যাঁ অবশ্যই বন্ড বানানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু ব্যাপারটা যেটা হয়ে যায় যে ফ্রি রেডিক্যাল যেটা আছে, ফ্রি রেডিক্যালকে তাও স্টেবিলাইজ করার অপশনটা আছে তোমার কাছে। দেখো ফ্রি রেডিক্যাল আর
নেসেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স এমনি কিছু নেই, বোথ আর অ্যাটমিক স্পিসিস, কিন্তু ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষেত্রে নেসেন্টটা মানে কম রেডিলি রিঅ্যাকশনে ইনভলভ হবে, না, ফ্রি রেডিক্যাল নেসেন্ট আরো তাড়াতাড়ি ইনভলভ হবে, তুমি নেসেন্টকে স্টেবিলাইজ করতে পারবে না। ফ্রি রেডিক্যালকে তাও দেখবে দেয়ার আর প্রসেসেস হুইচ আর ইনভলভ। হ্যাঁ বলো বলো। নেসেন্টের কোন, বলছিলাম যে হ্যাঁ এই যে নেসেন্ট ক্লোরাইডের আপনি কথাটা বললেন, এটা একটুখানি ব্যাপারটা বুঝতে একটু অসুবিধা হলো। না, বুঝতে কিছু অসুবিধা হলো না। এটা কি ক্লাসে এটা তো এটাও ডিসকাস হয়েছিল। আমি বলেছিলাম তোমার একটা মার্সিডিজ আছে ভাই, রেকর্ডেড আছে সেই সেই এক্সাম্পল ডিসকাশনটা। তোমার একটা মার্সিডিজ ছিল, হ্যাঁ প্রত্যুষ, তোমার একটা মার্সিডিজ ছিল, তোমার সেই মার্সিডিজটা তুমি ইএমআই দিতে পারোনি বলে সেই মার্সিডিজটা তোমার চলে গেছে, আবার তুমি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ফেরত এসছো। সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ফ্রি রেডিক্যাল। কেন তুমি জানো ভাই আমি ইএমআই দিতে পারিনি, ইউ আর আনকমফোর্টেবল, কিন্তু ইএমআই দিতে পারিনি আমি আনস্টেবল, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু। কিন্তু তোমার মার্সিডিজ কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে আর পুলিশ কিছু করছে না, তোমার পাবলিক ট্রান্সপোর্টে লোকের ঘামের গন্ধ শুকতে শুকতে ট্রাভেল করতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ নেসেন্ট। এই এক্সাম্পলগুলো আমি অনলাইনে দিতে যাই না, কারণ এরকম লোক আছে যারা এই এক্সাম্পলগুলো নিয়ে খুব মজা করে, কিন্তু তারা বোঝে না যে তোমার মতো স্টুডেন্টও এক্সিস্ট করে যাদের যদি আমি এনার্জি দিয়ে বোঝাই তাদের অসুবিধা হয়। আমি তোমায় ছোট বড় করছি না, আমারও যখন আমি বিগিনার ছিলাম এরমভাবে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালে আমার বুঝতে সুবিধা হতো, তো আমিও সেই ক্যাটাগরিতেই পড়ি। রেজোনেন্স ফ্যান দিয়ে বুঝিয়েছিলাম বলে সাম ফিজিক্স টিচার হ্যাড আ ভেরি লট অফ মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রবলেম। কেন আমি শ্রডিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশনের সাই দিয়ে বোঝাইনি, কেন আমি সেখানে কনস্ট্রাকটিভ ওভারল্যাপ ইউজ করিনি, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ক্লাসে ওইরকম ভাবে বোঝালে হয়তো ফ্রন্ট রো সেকেন্ড রো বুঝতে পারবে, লাস্ট বেঞ্চ বুঝতেই পারবে না। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। ফ্রি রেডিক্যালস হ্যাভ জাস্ট লস্ট দেয়ার অক্টেট, যতক্ষণ ওটা Cl2 হিসেবে ছিল দে হ্যাড আ কমপ্লিট অক্টেট। ওয়ান্স দে কেম আউট অফ দ্যাট অক্টেট দে ক্যান বি আ ফ্রি রেডিক্যাল, they can be a nascent species, even they can exist as an atom, but they won't exist as an atom because they have just lost their octet, so they will be highly unstable and highly energetic species. They will try to get back to their octet situation. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে হোমোলিটিক ক্লিভেজ মানে each take their own electron and leave, and as far as the heterolytic bond breaking is involved, that will be observed in species such as HCl, because in HCl you will have hydrogen and chlorine with a certain amount of difference in electronegativity. কতর বেশি ডিফারেন্স হলে we call a bond polar। 1.7 ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর যদি আমার ওটা 0.9 এর অ্যারাউন্ড ঘোরাফেরা করে then we'll call it polar covalent. In water chlorine takes both the electrons and leave, and we have H plus, and at the same time we have Cl minus. এই যে দুটো ইলেকট্রন একটা স্পিসিসের কাছে চলে গেল, দিস ইজ কল্ড আ হেটেরোলিটিক ক্লিভেজ, দিস ইজ কল্ড আ হেটেরোলিটিক ক্লিভেজ। বলো স্যার আমরা ক্লাস 10 একটা ওই ইকুয়েশন ছিল মনে আছে, ওই অক্সিডেশন অফ কনসেন্ট্রেটেড HCl উইথ কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড যখন নেসেন্ট ক্লোরিন ফর্ম হচ্ছিল। হ্যাঁ মনে আছে। ওখানে কেন নেসেন্ট ক্লোরিনটা ফর্ম হচ্ছিল একবার একটু বলতে হবে, মানে রেফারেন্সটা। নেসেন্ট ক্লোরিন মানে তুমি অ্যাকোয়ারিজিয়াটার কথা বলছো? হ্যাঁ স্যার, অ্যাকোয়ারিজিয়া দুটো স্পিসিস তৈরি হয়, একটা তোমার নেসেন্ট ক্লোরিন তৈরি হয়, হ্যাঁ নেসেন্ট ক্লোরিন তৈরি হয় পুরো প্যাকেট। সকালে করেছিল, না ওইটা বললাম না, একটু খারাপ খারাপ হয়ে এসছে, তখন তোমায় তখনই বলেছি। তারপরে বিগ বাজার হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর পুরোনো আর নেই তো? NOCL ও ডিকম্পোজ করে, যে NOCLটা তৈরি হচ্ছিল না সেটাও ডিকম্পোজ করে, উইল গেট ব্যাক টু দ্যাট। ওটা আমাদের আছে, ওটা আমাদের সিলেবাসে আছে, পি ব্লকের আন্ডারে আছে। নাও প্লিজ কপি দিস ওয়ান। Homolytic cleavage is where the bond breaks in such a way that each fragment takes away one of the two electrons of the bond. Please copy this one. আমাকে একটু ক্যামেরার ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে। ক্যামেরার যেটা আছে, যেটা রেকর্ডিং হচ্ছে তার কিন্তু ওপরের পার্টটা কিছুটা কিন্তু কেটে যাচ্ছে এখনো। এবার প্রত্যুষ যদি না লেখো ক্লাসে, বা কেউ কেউ যদি না লেখো যেটা পড়ানো হচ্ছে,
তাহলে কিন্তু স্যার একটু আপনার সমস্যা পড়ে এটা যেতে পারে। আসছে না স্যার। হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে আমি ক্যামেরার ব্যাটারি চেঞ্জ করছি। গতকাল আমি ক্যামেরাটা অফ করতে ভুলে গেছিলাম, ক্লাস 10-এর ক্লাস ছিল, ওটার ক্লাস আমি ব্যাটারি অফ করতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, এটা লেখো। হিয়ার as the bond breaks in homolytic cleavage they produce fragment with an unpaired electrons called free radical। দেখো এখানে আমরা হাফ অ্যারো ইউজ করব। এটাকে কি বলেছিলাম? ফিশুক অ্যারো। This will be called a fishhook arrow. Bond breaks such that one fragment takes away both the electrons of the bond, produces one ion and leaves the other fragment with an empty orbital. তাহলে এখানে আমরা কিসের কথা বলছি? We are talking about a carbon ion and a carbocation. Okay, এখানে যে দুটো স্পিসিস তৈরি হচ্ছে ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড কেস সিনারিও, যেটাতে আমার এমটি অরবিটালটা পড়ে থাকছে, that is a carbocation in most cases. HCl হলে তো H+ হলে তো আর carbocation হবে না, and the other one is a negatively charged species. ঠিক আছে, হয়েছে? চলো, let's proceed. Now, as I told you that as far as the NCERT portion is concerned, কিছু কিছু টিচার বলে NCERT পড়লেই নাকি যেই অ্যাডভান্সড হয়ে যায়, তো তাদের জন্য যারা ওই বিশ্বাস করে তাদের জন্য কার্বোক্যাটায়ন, ফ্রি রেডিক্যাল, কার্বন আয়ন। ঠিক আছে, তো কার্বিন নাইট্রিনও তো আছে। ভেরি গুড। এইটাই হচ্ছে মুশকিল। আগের পাতাটা এটা কি সুস্থা? হ্যাঁ, একটু লিখে নাও, লিখে নাও। লাইভ ক্লাসের সময় লিখবে, বিছানায় গড়াগড়ি খাবে না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, কোনো টিউশন থেকে ফিরে থাকলে সেক্ষেত্রে ডিনার করতে পারো, সেটা অসুবিধা নয়। আমার ফার্স্ট পার্টটা লেখা হয় না, আমি বাড়ি সবে ঢুকেছি। হ্যাঁ, জানি তোমাদের অনেকেরই। প্রণীত বোধহয় একটা টিউশন থেকে ঢুকলে না? না, একটু আগে শেষ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। প্রণীত, একটু চেষ্টা করবে অ্যাটলিস্ট ওয়েডনেসডে ক্লাসগুলো এবার থেকে একটু আগে জয়েন করার। কেন আমার কাছে একটা অপশান ছিল ওয়েডনেসডে বা ফ্রাইডে যে কোনো একটা ক্লাসকে এগোনোর, তো আমি চেষ্টা করছি ওয়েডনেসডেটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার। মানে কত আগে স্যার? এই 10টা, 10, 15 ম্যাক্স। ঠিক আছে? কেন কি পরের দিন স্কুল থাকে তো, সো একটু লেট নাইট করলে দেয়ার উইল বি আ প্রবলেম। উইক এন্ডের ক্লাসগুলোকে একটু ডিলে করলে প্রবলেম অতটা হবে না, হোপফুলি। সুস্থ হয়ে গেছে? হ্যাঁ ভাই। স্যার শুক্রবারের ক্লাসটা এগোবেন না স্যার? না না, আমি জানি তোমরা আমাকে অনেকেই বলেছো শুক্রবারটা এগোচ্ছি না, শুক্রবারটা ওই 10:30 অ্যারাউন্ড রাখছি। ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড কিন্তু, ঠিক আছে, বেশি পিছিয়ে দিও না, টাইম ইজ রিলেটিভ, আমি জানি। এছাড়া আমাদের আরো দুটো স্পিসিস আছে, ওয়ান ইজ কার্বিন, দ্য আদার ওয়ান ইজ নাইট্রিন। ঠিক আছে, যারা এনসিআরটিতে বিশ্বাসী মানুষ, যারা ভাবে এনসিআরটি ভগবান, এটা কি হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যাটা হবে, তারা বলবে এই দুটো নেই, কিন্তু এই দুটো আছে সিলেবাসে, দিজ আর ভেরি মাচ প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, আমার কথায় বিশ্বাস না হলে হিমাংশু পান্ডে MS1 খুললেই প্রমাণ পেয়ে যাবে। আর স্বয়ং এনসিআরটিতেই আমাদের হ্যাঁ সব বইতে আছে, রাইমার টাইম এন্ড রিঅ্যাকশনও আছে। ঠিক আছে, না কার্বিন এন্ড নাইট্রিন, দিজ আর অলসো ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট স্পিসিস। সো টেকনিক্যালি উই হ্যাভ 4 species: carbocation, free radical, carbene and also nitrine, which can be treated as electron deficient species. Carbon ion is basically a carbon which with a complete octet. কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে না, কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না। Carbon ion has a very unique problem. It is a carbon with complete octet but with a negative charge, but carbon is never happy with negative charges. So it tends to react and it would react very quickly. দেখবে কার্বোক্যাটায়নের তাও স্টেবিলিটি আছে, কার্বন আয়নের স্টেবিলিটি গ্যারান্টি করা যায় না। নাও লেটস টক অ্যাবাউট কার্বোক্যাটায়নস। স্যার আগের কথা একটু দেখান না স্যার একবার। তাড়াতাড়ি করবেন না স্যার আপনার এই লাল রং লিখুন। লাল রঙের লেখা চলে গেছে ওটা ভাই, এগুলো টেম্পোরারি ব্যাপার স্যাপার। হ্যাঁ, কার্বোক্যাটায়ন ইজ আ কার্বন ইন্টারমিডিয়েট, ঠিক এইভাবে লিখবে।
যদি কখনো কোশ্চেন আসে হোয়াট ইজ আ কার্বোক্যাটায়ন, লিখবে আ কার্বোক্যাটায়ন ইজ আ কার্বন ইন্টারমিডিয়েট হুইচ কন্টেন্স 3 বন্ড পেয়ারস অ্যান্ড আ পজিটিভ চার্জ অন ইট। এবার বলে রাখি স্টাডি মেটেরিয়াল যদি খোলো, স্টাডি মেটেরিয়ালে অন কোথায় গেল কার্বোক্যাটায়নটা, স্টেবিলিটি অফ কার্বন আয়ন ইজ গিভেন অন পেজ নাম্বার 70। ঠিক আছে, ওই জায়গাটাতে আমি ঢুকতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল। এটা দেখো লেখা হয়েছে কিনা। বলছি, এই সবুজ প্যাকেটটার উপরে ছিল কি? হ্যাঁ ওটা ইয়ে ওই মার্কগুলো ছিল। কার্বোক্যাটায়ন আর কার্বনায়নটা আগের দিন তো বললাম না। হ্যাঁ ওটাই একবার রিভিশন করিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, বলো। কার্বোক্যাটায়ন আর কার্বনিয়াম আয়নের মধ্যে ডিফারেন্স আছে কোনো? ওই যে বললাম তোমার কার্বোনিয়াম আর কার্বেনিয়াম এই দুটো নেম খুব চলে। ঠিক আছে, এটা আবার কি? এক মিনিট কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। দেখছি, হ্যাঁ বলো বলো কি বলছো। কার্বেনিয়াম আয়ন আর কার্বোনিয়াম আয়ন এই দুটো দেখবে জিনিস খুব চলে। নন ক্লাসিক্যাল আর ক্লাসিক্যাল কার্বোক্যাটায়ন এইগুলো আমরা শিখবো। ঠিক আছে, স্যার ওই 3C2E। হ্যাঁ আমি বলছিলাম কার্বোক্যাটায়ন আর কার্বেনিয়াম আয়ন কার্বোক্যাটায়ন আর কার্বেনিয়াম আয়ন সেম। সেম। কার্বোক্যাটায়ন আর কার্বেনিয়াম আয়ন সেম। দুবার করে লেখা তো তাই। আমি বলছি, বলে দিচ্ছি এইটা নিয়ে সমস্যা। ঠিক আছে, এখানেই বোঝা যায় কে জানে কে জানে। একটা সেম কি মানে আপনি আগের দিন কি বলছিলেন? আমি বললাম কার্বোক্যাটায়ন আর কার্বেনিয়াম আয়ন দে আর সেম। হ্যাঁ, যদি কোথাও যদি কার্বোনিয়াম আয়ন পাও দেন ইট ইজ দ্য নন ক্লাসিক্যাল কার্বোক্যাটায়ন। এটা ট্র্যাডিশনাল কার্বোক্যাটায়নের মধ্যে পড়ে না। দিস ইজ দ্য নন ক্লাসিক্যাল কার্বোক্যাটায়ন। ঠিক আছে, বোঝা গেল। An uncharged intermediate which has 3 bond pairs and an unpaired electron pair on the carbon. Unpaired electron pair মানে সিঙ্গেল ইলেকট্রন, এখানে না সি ডট লিখবে, ডটটা মিসিং হয়ে গেছে। ইজ কল্ড আ ফ্রি রেডিক্যাল। আর কার্বন আয়ন কি না, কার্বন ইন্টারমিডিয়েট হুইচ কন্টেন্স 3 বন্ড পেয়ারস এন্ড আ নেগেটিভ চার্জ অন ইট। হলো? আচ্ছা, বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। সো নাও উই হ্যাভ কার্বিনস। লেখো, এরপরে আমি সিঙ্গলেট আর ট্রিপলেট কার্বিনটা শিখিয়ে দেবো। এটা আমরা কেমিক্যাল বন্ডিং এ কিন্তু করেছিলাম। হামজা, কার্বিনস আর 2 electrons short of their octet, right? So let's say, Hamza, can you hear me? Yes, sir. So let's say I have 2 carbines. One is this one, the other one is this one. What will be the hybridization of carbon in these 2 cases? No. sp3 In both. হ্যাঁ স্যার। Both. Again, same question. Yes, Hamza. হ্যাঁ তো sp3 টা দুটোরই হবে। এই শেখালাম, এই শিখলে কষ্ট পেলাম। দুটোতেই sp2 হবে। সেটা মঞ্জিমা, স্যার ফার্স্ট একটা SP2 তারপরটা SP3। হ্যাঁ এরকম জ্ঞান চেপে রাখলে হবে না, জ্ঞান করতে হবে, একটু ডিসকাস করতে হবে। কি বললে আরেকবার বলো, ফার্স্ট এডটা?
ফার্স্টেরটা sp2 মানে ch2 টা আর তারপরেরটা ccl2 টা sp3। পুরো উল্টো বললে। এই জন্য তো বলছি একটু বলতে হবে, তাহলে ভুলটা হলে ভুলটা আমি ধরিয়ে দেবো। CL2 টা SP3 কি হচ্ছে, মানে SP2 কি হচ্ছে? এখানে তো খেলা হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের sp3, স্যার এটা sp2 হবে। এটা sp2 হবে। রিজনটা কি ছিল? প্রিয়াসা, প্রিয়াসা বললে, কে বললে? আমি না এখন গলাগুলো চিনে উঠতে পারিনি, এটা এই বছরে আমার খুব অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, গলাগুলো বুঝতে পারছি না। আফরিন, এগুলো কি দুটো ডলফিন? অভিজয়, বিপ্লব, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো রাত্রির বেলা। বিপ্লব, ये है लेकिन क्यों है? হ্যাঁ বলো। স্যার ch2 টা sp2 হবে না? CH2 টা স্যার sp2 হবে না না না, প্রিয়াসার একটু একটু মনে আছে, আমি বুঝতে পারছি প্রিয়াসা মঞ্জিমার একটু একটু মনে আছে, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে দেখো, in CH2 you have carbon connected to two hydrogen and there are two unshared pair of electrons. Try to understand this one. Now if I try to put both of them in the same orbital, there would be repulsion. To minimize repulsion, what it would do, it would put them into separate orbitals. Yes, this is a carbene and it will be popularly known as our triplet carbene. ও ট্রিপলেট আর সিঙ্গেল। এবার মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার ভুলে গেছি। আমি অনেক কিছু শেখাই, শেখানোর চেষ্টা করি। আজকেও আমি 12 এর ব্যাচে MS চৌহানের অ্যাডভান্সড এর কোশ্চেন করছিলাম, একমাত্র দেখলাম দেবদীপ্ত অ্যান্সার করছে আর আমাদের বিক্রমজিৎ অ্যান্সার করছে, সুশোভন মাঝে মাঝে অ্যান্সার করছে। হ্যাঁ বলো প্রণীত। তোমার মেমোরি বাজে না, তুমি এটা ভুলে গেছো, তোমার বাকিগুলো মনে থাকে, তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তো প্রবলেমটা হচ্ছে বাকিরা মনে রাখছে না বা রাখতে চাইছে না, দ্যাটস দেয়ার ইস্যু। থিং ইজ দ্যাট ইন কেস অফ CCl2 সামথিং ভেরি অড হ্যাপেন্স। দেখো, ইফ আই হ্যাভ বোথ দ্য ইলেকট্রনস ইন দ্য সেম অরবিটাল, মানে এটা আমার একটা হাইব্রিডাইজড অরবিটাল, দিস ইজ দ্য আদার হাইব্রিডাইজড অরবিটাল অ্যান্ড দিস ইজ লেটস সে দ্য থার্ড হাইব্রিডাইজড অরবিটাল, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য থার্ড হাইব্রিডাইজড অরবিটাল। তো এখানে কি হবে, একটা ফাঁকা ভেকেন্ট পি অরবিটাল পড়ে থাকবে। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যদি আমি দুটোকে একসাথে রাখি, দে উইল রিপেল, ক্রিয়েট প্রবলেমস। সো তাদেরকে সেপারেট রাখাটা ইজ দ্য মোর হোয়াট টু সে লজিক্যাল আইডিয়া। বাট ইন কেস অফ CCl2 something very weird happens. Normally addition of a more electronegative atom tends to move the hybridization to a higher level. যত বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম অ্যাড করবে হাইব্রিডাইজেশনে, মোর অ্যান্ড মোর অরবিটালস উইল স্টার্ট কন্ট্রিবিউটিং। এটা আমরা আগে করেছি। বাট থিং ইজ দ্যাট হিয়ার সামথিং ভেরি অড ইজ হ্যাপেনিং। ইনস্টেড অফ দ্য হাইব্রিডাইজেশন মুভিং আপ, ইটস মুভিং ডাউন, and we have both the electrons, unshared electrons, in the same orbital. Alongside the CCl bonds in the same plane. কেনটারই তো উত্তর দেব স্যার এটাতে কম রেপেলেন্ট রাইট? এখানে তো রিপালশন বাড়ছে, নিশ্চয়ই অন্য কিছু ধান্দা আছে। ধান্দাটা কোথায়? না, যদি সেপারেট হয়ে রাখতাম তাহলে তো রিপালশন বাড়তো রাইট? সেপারেট রাখলে তো রিপালশন কমবে না, বাট তাহলে সিএল আর ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে রিপালশন, কি 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 আরেকবার কি বললে প্রদীপ বলো। তাহলে ক্লোরিন অ্যাটম আর ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে রিপালশন হতো। আরে না রে ভাই, অন্য জিনিস হচ্ছে। ক্লোরিন হ্যাজ লোন পেয়ার্স, কার্বন রিকোয়ার্স ইলেকট্রন পেয়ার্স, ব্যাক বন্ডিং। ফর ব্যাক বন্ডিং the donor atom is donating 2 electrons
The acceptor atom is accepting 2 electrons. Sir, back bonding pi coordinate bond, no? হ্যাঁ, পাই কোঅর্ডিনেট বন্ড, কিন্তু পাই কোঅর্ডিনেট বন্ড হওয়ার জন্য কি হয়, যে অ্যাকসেপ্টার তাকে দুটো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে হয়, আর যে ডোনার তাকে দুটো ইলেকট্রন ডোনেট করতে হয়। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এর ফলে কি হয়, একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন জেনারেট করে। ইন স্পাইট অফ দ্যাট রিপালশন, কার্বন বলে ভাই ঢোক তোরা একটাই অরবিটালে ঢোক, হ্যাঁ। আর ইফ দিস ওয়াজ আ sp3 অরবিটাল, এটা কি হতো, এটা একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে থাকতো, বাট ইটস আ আনহাইব্রিডাইজড অরবিটাল, p অরবিটাল, সো ইটস ইন দ্য সেম প্লেন অ্যাজ দ্যাট অফ chlorine's lone pair, allowing efficient back bonding to take place. Allowing efficient back bonding to take place. Got the idea? Understood? Clear? Yes, sir. এফিশিয়েন্ট ব্যাক বন্ডিং হতে গেলে যে অরবিটাল ইলেকট্রন পেয়ার অ্যাকসেপ্ট করছে তাকে ফার্স্ট অফ অল ফাঁকা থাকতে হবে। এরকম একটা ইলেকট্রন নিয়ে বসে থাকলে সে তো দুটো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, বিকজ অ্যান অরবিটাল ক্যানট হ্যাভ 3 ইলেকট্রনস। পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল ভায়োলেটেড। সেই জন্য ও কি করছে, পুরো ইলেকট্রন পেয়ারটাকে শিফট করে দিচ্ছে অনটু দিস অরবিটাল। That means one of the hybridized orbital. Now the hybridization is sp2, and the unhybridized p orbital is now in a position to accept electron pairs from one of these two chlorine. विप्लव समझ में आया? भूल गए थे ये? Carbon doesn't have a d orbital. Carbon has a vacant p orbital. P to P donation. Carbon's 2p is accepting electrons from chlorine 3p. Chlorine to d orbital আছে। Chlorine d orbital আছে, chlorine নিজে যখন ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে vacant কার কিসে, chlorine d vacant, chlorine d vacant ব্যাক বন্ডিং এ তো পারসেন্ট করবে না, কারণ তো কার্বনের তো নেই, কার্বন দিতে পারবে না তো, কারণ কার্বন তো লোন পেয়ার নেই। ঠিক আছে প্রিয়াশা, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। না ভুল হলেও বলো, এই যে অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাপ্রোচ করছো সাবজেক্টটাকে, এটাই দরকার, এই অ্যাপ্রোচটাই দরকার। অনেকে এখনো রং অ্যাপ্রোচে আছো, বাবারে স্যার যদি কিছু মনে করে, বন্ধুরা যদি কিছু মনে করে, 3-4 বছর বাদে কেউ কাউকে হয়তো চিনবই না, হ্যাঁ, তত ভেবে লাভ নেই। কার্বিনস আর নিউট্রাল রিঅ্যাকশন ইন্টারমিডিয়েটস হ্যাভিং বাইভ্যালেন্ট কার্বন। দেখো নিউট্রাল রিঅ্যাকশন ইন্টারমিডিয়েট কেন বলা হচ্ছে? These do not have a positive or a negative charge. How are carbene formed? Carbenes are formed through two homolytic cleavages in a way. মানে তুমি যদি ভেবে দেখো, যদিও এটা এরকম ভাবে হয় না, রাইমার টাইমার রিঅ্যাকশনে কি হয়, ফার্স্টে দিস হাইড্রোজেন ইজ লস্ট, so a negative charge is formed, then chlorine leaves with these 2 electrons, so the negative charge means 2 electrons, so 2 electrons are left in the same orbital. নিউট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে। হ্যাঁ, in a way that is how this carbene is generated. কিন্তু এটার উপরে তাহলে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্সেস বা কোনো একটা কিছু তো লাগছে যেটার জন্য এই জিনিসটা বারবার করে চেঞ্জ হতে থাকছে। ওইটাই তো বললাম, এক্সটার্নাল ফোর্স কি, ব্যাক বন্ডিং instantly stabilizes it. It's a bivalent carbon, that means there are only 2 bonds, not more than that. ওইখানেই বুঝতে পেরেছো বাইভ্যালেন্ট কেন? অভিজয়, বাইভ্যালেন্ট কেন বোঝা গেছে? স্যার বিশাল এবার মানে বলতে পারি না, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আবার কিসে অসুবিধা হলো? নিউট্রাল স্পিসিস তো, কোনো হেটারোলিটিক ক্লিভেজ তো হচ্ছে না, এ বি সি ডি। তাহলে বি যদি নিজের ইলেকট্রনটা নিয়ে চলে যায়, লিভিং 1 এক্সট্রা ইলেকট্রন, এ যদি নিজের ইলেকট্রনটা নিয়ে বেরিয়ে যায়, লিভিং 1 ইলেকট্রন, দিস উইল বি আ নিউট্রাল স্পিসিস। কোনো তো হেটারোলিটিক ক্লিভেজ হচ্ছে না। আর যদি হেটারোলিটিক ক্লিভেজ এমন ভাবে হয় যে প্রথমটাতে নেগেটিভ চার্জ, পরেরটাতে পজিটিভ চার্জ, যেমন CH-Cl3 এর ক্ষেত্রে, রিঅ্যাকশনের নামটাও লিখে রাখছি, পরবর্তীকালে লাগবে। মুকুল সিরা আশা করি কেনা হয়ে গেছে, নাহলে আবার 500 টাকা দাম বেড়ে গেছে, সেদিন অগ্নিমিত্র আমাকে বলাতে আমি লক্ষ্য করলাম। সো ইন দ্যাট কেস সিনারিও আমাদের 500 টাকা দিয়ে কিনতে হবে, আর আমার কাছে এখন 1 কপি পড়ে আছে।
মানে এই গত কয়েকদিন আগে নেওয়া, ওই 500 রুপিস দিয়ে নিতে হয়েছে। যাই হোক, এই পুজোর সময় দেখলাম অ্যাবনর্মাল প্রাইস রিডাকশন করে দিয়েছে। যাই হোক, whatever. So this is the thing which has at least 2 valence electrons distributed among 2 non-bonding orbitals. যদি 2 নন, এবার এই স্টেটমেন্টটা আমি ইচ্ছা করে লিখেছি, যদি এই সিচুয়েশন থাকে যেটা লেফটে আছে, হোয়াট উইল বি দিস কল্ড? সিংলেট কার্বিং। আমিও তো পড়াতে পড়াতে আমার সময় ভুলে যাই কিছু কিছু জিনিস মেনশন করতে। দিস ইজ সিংলেট কার্বিং। এক্সক্লুশন রিঅ্যাকশন দিয়ে হবে সিংলেট কার্বিং ফর্ম। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা এখানে বোঝো, সিংলেট আর ট্রিপলেটের ব্যাপারটা বোঝো। ইফ 2 ইলেকট্রনস আর প্রেজেন্ট, ট্রিপলেট কার্বিংটা কি মেটাল স্টেবিলাইজড, মানে ট্রিপলেটের ব্যাপারটা, ট্রিপলেটের অনেক রকম স্টেবিলাইজেশন থাকে। আগে ভালো করে ছোট ছোট করে শোনো জিনিসগুলো। ট্রিপলেটে কি আছে? উই হ্যাভ 2 ইলেকট্রনস, বোথ দ্য ইলেকট্রনস আর অকুপাইড 2 সেপারেট অরবিটালস। এবার কি আছে? হার্টজ রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি, স্ট্রাকচার অফ অ্যাটমে পড়ানো হয়েছিল, states that in such cases these electrons will be in paired spin. That means they will be having the same spin, plus up. ঠিক আছে, plus up, তাহলে total spin would be plus half, how much is that? Plus 1. So what is the total spin state? 2 into s plus 1, that is 2 into 1 plus 1 is 3. So hence triplet. In case of singlet carbene, total spin is how much? This is small s, এইটা actually small s, দেখতে একরকম লাগছে, and this is 2 into small s plus 1. This gives the capital S or the spin multiplicity. Hamza writing? Hamza taking notes now? This is capital S, this is capital S, and these are small s. These are the spin states, and this is your spin multiplicity. Now in this case, in case of singlet, you have plus half, minus half, so that will be 0. So 2 into 0 plus 1 is 1. So this will give me a singlet carbene. এর ফলে কি হচ্ছে? সিংলেট কার্বিন তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, দেখো টোটাল স্পিন স্টেট যেটা আসছে, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি, দ্যাট ইজ কামিং আউট টু বি 1। এবার যে হ্যাঁ, যেটা মিস করে যাচ্ছি, এখানে যে ট্রিপলেটেরটা আছে, এবার দেখো, if which has 2 valence electrons distributed among 2 non-bonding orbitals, if there are 2 valence electrons distributed among 2 non-bonding electrons, this will be our Pranit triplet. This will be triplet carbene. এক মিনিট শুনছি, আরেকজনকে একটা কিছু বলছো শুনছি। But if these 2 valence electrons are distributed only in one non-bonding orbital, then it will be treated as a singlet carbene. হ্যাঁ বলো। স্যার আরেকবার একটু সিংলেটটা বোঝাবেন? সিংলেটে কি হচ্ছে? সিংলেটে টু ম্যানেজ ব্যাক বন্ডিং, যাতে ব্যাক বন্ডিংটা হয়, সেই জন্য কি করা হচ্ছে? দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনটাকে সেম অরবিটালে নিয়ে চলে আসা হচ্ছে। যখনই তারা সেম অরবিটালে চলে এলো, try to understand this, as and when they enter the same orbital, now one p orbital is vacant to accept electron pairs from carbon. কার্বনের নিজস্ব যে দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ছিল, তার টোটাল স্পিন কত হবে? সেম অরবিটাল অকুপাই করছে না, তাহলে একজন প্লাস হাফ, একজন মাইনাস হাফ, টোটাল স্পিন কত? প্লাস হাফ মাইনাস হাফ 0. নাও 2 into 0 plus 1 is 1. Hence it's a singlet carbene. ওকে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো হামজা। Because NCERT in most cases states like যখনই কার্বিনের কথা বলে, it seems as if they are talking about a triplet carbene. Okay, however, both the reactions that we have in NCERT in class 12 textbooks, including the Reimer-Tiemann one, actually deals with a singlet carbene, not a triplet one. Now characteristics of carbene, it's a reaction intermediate, it's highly reactive, highly unstable, electron deficient, carbon is divalent. Now this electron deficient wala part
is actually quite similar to a carbocation. As a result of which, all factors that stabilize a carbocation also stabilizes a carbene. যে ফ্যাক্টরগুলোর জন্য একটা কার্বোক্যাটায়ন স্টেবিলাইজ হয়, সেম ফ্যাক্টরের জন্য একটা কার্বিনও স্টেবিলাইজড হয়। गॉट इट? हाँ हाँ, बोला है, तुम थे क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के दौरान। ये जो मैं पर वीक ये जो 6-6.5 घंटे का क्लास लेता हूँ ना ऑफिशियली, और अगर तुम सैटरडे का क्लास जोड़ोगे उसमें एज एक्स्ट्रा क्लास, तो देख लो हमारे हर एक वीक में 8 से 9 घंटे का क्लास हो रहा है। जो भी ये सभी क्लास कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा अगर पहले वाले क्लास किया हुआ है, घर में जाकर रिवीजन अगर ना भी किए हो, तो वो थोड़ा डेजावू वाला फीलिंग होगा। और क्यों ये फीलिंग होगा? ये फीलिंग होगा इसलिए होगा कि क्लास में ही हम, एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड, आई एम ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन योर ब्रेन, so that if you go back to your home, go through a standard textbook. I'm not saying my notes are efficient, very nice notes, best notes in the world, I'm the best teacher in the world, I'm not saying all those. If you go into your home, study a proper textbook, then you will be able to ingrain these ideas into your brain. যে বইটা লিখেছে না, যে তোমার টেক্সট বইটা লিখেছে না, সে অবভিয়াসলি আমার থেকে বেশি জানে বলে একটা অত বড় বই লিখেছে, যেটা অল ইন্ডিয়া লেভেলে চলছে। আমার এখনো সেই কনফিডেন্স আসেনি যে মেটেরিয়ালগুলোর ওপেন করে দেবো টু অল, যে সবার আগে তো সেটা করতে গেলে টাইপিস্ট চেঞ্জ করতে হবে। যাই হোক, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু। হ্যাঁ, এত এরার করলে আপনি একটা বললেন না এটার আগের লাইফটা যে এই কন্ডিশনের ব্যাপারটা, কি আরেকবার বললে, আর কি বললে আরেকবার বলো। আপনি যে এই মানে বললেন না যে একটা কন্ডিশনের ব্যাপারে কি বললেন, যে যেটা এই কার্বিনকে প্রডিউসার করে। হ্যাঁ, কার্বিন ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট, তো কার্বোক্যাটায়ন ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে। তাহলে যে ফ্যাক্টরগুলো কার্বিনকে স্টেবিলাইজ করে, সেম ফ্যাক্টরগুলো দেখবে কার্বোক্যাটায়নকেও স্টেবিলাইজ করছে। Any electron donating group will technically stabilize a carbene as well as a carbocation. Clear? Next. Now let's study. আমরা কার্বোক্যাটায়নে আবার যাব। কার্বোক্যাটায়ন, কার্বন আয়ন কাকে বলে, কেন হয়, হ্যাঁ, কি সেখানে সমস্যা, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। বাট ফর দ্যাট আই নিড, হ্যাঁ বলো। নাইট্রিন তো অবশ্যই করব, নাইট্রিন আমাদের করতেই হবে, নালে লোসেন্স, মিড, এগুলো এই ধরনের যে পরবর্তীকালে যে মেকানিজমগুলো আসবে সেগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে। নাইট্রিনটা একটু ওয়েট করে যাও, নাইট্রিনটা যেহেতু এদের সাথে এক্স্যাক্ট সিমিলার নয়, ওই জন্য এখন ওটাকে আমরা স্টপ গ্যাপে রাখছি। নাইট্রিনটা আমরা ডিটেলসে করব। নাও থিং ইজ দ্যাট, কার্বাইন হবে না? কোথায় কার্বাইন? না কার্বাইন এখন না ভাই। হ্যাঁ, যেই অ্যাডভান্সড, একদম পিওর যেই অ্যাডভান্সড ব্যাপারটা একটু আলাদা চলবে, হ্যাঁ, সেটা পরে, ঠিক আছে। তোমার এমনি জ্বর হয়েছে, আমি তোমার নর্মাল অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, হাই ডোজ দেবো না। তোমার জাপানিজ এনসেফেলাইটিসের ট্রিটমেন্ট হবে না, চিন্তা নেই। আগে দেখতে হবে তুমি কতটা নিতে পারছো। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে আমার মোস্ট অফ দ্য অ্যাটাকিং স্পিসিস। সাত্বিক, হোয়াট ইজ অ্যান ইলেকট্রোফাইল? Electron loving. This is nucleus loving. So technically, electrophiles will either have a positive charged species or a vacant orbital. But it can accept electrons. A nucleophile, on the other hand, will have either negative charge or will it have a lone pair. Radicals তো আমাদের এক্ষুনি ডিসকাস হয়ে গেল। বেসিক্যালি radicals are species with a single electron. So it will either donate that electron to pair up a electron, বা একটা ইলেকট্রন কোথা থেকে এসে ওর সাথে বন্ডিং করবে। এটা লেখো, electrophiles are electron deficient species which can accept a pair of electrons
they can be positively charged species like H plus, NO2 plus, CH3 plus, ঠিক আছে, or it can be species with vacant orbitals on the central atom. সব থেকে বেশি হাইট হয় দেখবে ক্লাস 10 এই 11 এ উইথ SO3, ঠিক আছে। SO3 টাকে মার্ক অফ করা হয় অ্যাজ আ নিউট্রাল ইলেকট্রোফাইল, এটাকে মার্ক করা হয় অ্যাজ আ নিউট্রাল ইলেকট্রোফাইল। নোট করো নোট করো নোট করো, কুইক 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 কুইক। বলে বলবে স্যার এটা কেন এরকম করা হয়? না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে PCl5 হোক, SO2 হোক, SO3 হোক, এদের কাছে ভেকেন্ট ডি অরবিটাল আছে। হ্যাভিং ভেকেন্ট ডি অরবিটাল দে আর গুড অ্যাকসেপ্টার্স অফ ইলেকট্রনস, অ্যান্ড BH3 ইজ আ স্পিসিস যেখানে কিনা অক্টেট ইজ ইনকমপ্লিট, সো ইট হ্যাজ আ ভেকেন্ট p অরবিটাল। সো ভেকেন্ট p অরবিটাল আছে বলেও ইলেকট্রন পেয়ার অ্যাকসেপ্টার। কিন্তু SO3 টাকে নিয়ে কেন মাতামাতিটা করা হয়, দেখো সালফার হ্যাজ হাউ মেনি ইলেকট্রনস, এটা বুঝতে হবে, 6। এবার যদি এর দুটোর সাথে শেয়ার করে 1 ইলেকট্রন ইচ, হাউ মেনি ইলেকট্রনস ডাজ ইট হ্যাভ নাও? কটা হলো? স্যার 4। কি 4 হলো? 4 হলো, 6 একটা একটা শেয়ার করেছে দুদিকে, কটা হলো? 8 হবে। এবার দেখো, এবার যদি আরো একটা করে শেয়ার করে, এইবারে কটা হচ্ছে? সৃজন, how many electrons does it have in its vacant orbital after it has shared 2 pairs of electrons with each of the oxygen atoms? একবার কোশ্চেনটা বলুন। Sulfur dioxide has 2 electrons, 10টা হয়ে গেছে, 2 electrons in its valence shell as lone pair. 2 it has shared with the left hand side oxygen, 2 it has shared with the right hand side oxygen. Okay, ভালো করে শোনো, this is sulfur dioxide. Sulfur dioxide is not that strong or electrophile, but sulfur trioxide is, কটা ইলেকট্রন হচ্ছে ভ্যালেন্স শেল এবারে? 12। দেখবে তোমরা যারা আমার কাছে পরীক্ষা দিচ্ছ, যারা ওই 50 অ্যারাউন্ড স্কোর আনছো, গার্জেন বলবে ডিমোটিভেটেড হয়ে পড়ছে, আপনার কাছে এত পরীক্ষা নিচ্ছেন আপনি, কোনোটাতেই ভালো হচ্ছে না, ডিমোটিভেশন হচ্ছে। আবার কিছু বেশ সাইকোলজিক্যালি চার্জড আপ গার্জেন থাকে, যারা সময় বলে জানেন স্যার এই যে আপনি পরপর পরীক্ষা নিচ্ছেন না, এর ফলে না ডমিনো এফেক্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা পরীক্ষা খারাপ দিচ্ছে, ডিপ্রেশন, আরেকটা খারাপ দিল আরো ডিপ্রেশন, আরেকটা খারাপ দিল আরো ডিপ্রেশন, তারপর কিছু দিন বাদে মা সীতার মতো একদম পুরো ধরিত্রীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে স্টুডেন্ট, তাই না? আরে আছে আছে, বলেছে, অন রেকর্ড আছে। আমি বললাম না, আমি ক্লাসটাও রেকর্ড হচ্ছে, কিন্তু আমি উইদাউট রেকর্ড বলি না। যে কারণে আমি গত বছর মিড সেশন পরীক্ষা নেওয়াই স্টপ করে দিয়েছি, আমার খুব খারাপ লেগেছিল কথাবার্তাগুলো। এবার হচ্ছে এই ব্যাপারটা কি হলো, ডিপ্রেশন হচ্ছে, তো সে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছে। আর কিছু স্টুডেন্ট দেখবে প্রথম পরীক্ষায় 50 পেয়েছে, তারপরে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ঠিক আছে, তারপর পরীক্ষায় কি হলো 60 পেলো, তারপর পরীক্ষা, মানে এটা তো প্রথমে যেটা বললাম সেটা তো নেগেটিভ, মানে গার্জেন নিজেও ডিপ্রেস, স্টুডেন্টও ডিপ্রেস, একে অপরকে নেগেটিভ ভাইবস ছড়াচ্ছে। বাট সাকসেসের একটা ডেফিনিশন আছে, দেখবে মোস্ট জায়গায় লেখা আছে, সাকসেস ইজ অ্যাবাউট মুভিং ফ্রম ওয়ান ফেলিওর টু দি আদার উইদাউট লুজিং হার্ট। ঠিক আছে, পরে যাচ্ছি, দাঁড়ো আগে শুনে নাও এটা কেন 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 সালফার ট্রাইঅক্সাইডটাকে নিয়ে এত হাইপ হয়। ব্যাপারটা কি আছে, কিছু স্টুডেন্ট দেখবে 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, 70 থেকে 80, প্রত্যেক পরীক্ষা অল্প অল্প 2 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর করে এগোতে থাকে। দে কিপ অন ক্লয়িং দেয়ার গ্রাউন্ড, করে যে 100টা ক্রস করে যায়, তারপর দেখবে তারা পুরো দমে লড়তে থাকে, কেন জানে এবার পায়ের তলে মাটি চলে এসছে। ঠিক আছে, সালফার is basically trying to complete its secondary valency.
এটা ক্লাসে একবার ডিসকাশন হয়েছিল। মঞ্জিমা, হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি? একটা কোশ্চেন আছে বলো। স্যার, ওই SO2 টা বলবেন স্যার, ওটার ব্যাক এন্ড অরবিটালটা কোনটা স্যার? SO2 ভ্যাকেন্ট অরবিটাল, ডি মানে অরবিটাল। আপনি লিখেছেন ডি ডি অরবিটাল, অরবিটাল, হ্যাঁ 5টা ডি অরবিটাল আছে। দুটোরই তো ডি অরবিটাল। হ্যাঁ দুটোরই ডি অরবিটাল, আচ্ছা, দুটোরই ডি অরবিটাল। সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি কাকে বলে? এগেন এনিবডি? কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, সেন্ট্রাল অ্যাটাক। কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা কেন হয় বলো? পেনাল্টিমেট নাম্বার অফ weak and directly bonded group. মুখস্থ করলে হবে না ভাই, থিওরি। প্রাইমারি ভ্যালেন্সি মানে অক্টেট কমপ্লিট করার চেষ্টা করছে, যেটা আউটার মোস্ট ভ্যালেন্সি অফ এভরি অ্যাটম। হ্যাঁ বলো। পেনাল্টিমেট শেলে ওই 18 ইলেকট্রন সিস্টেমটা কমপ্লিট করার জন্য। না, পেনাল্টিমেট শেল কেন, ও তো ভ্যালেন্স শেলেই পুরো 18টা নেওয়ার ধান্দা করছে। বেসিক্যালি ও নেক্সট নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাসের কনফিগারেশন অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছে। টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনসে ও নেক্সট নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাসের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। 18 ইলেকট্রন, যেটা হ্যাঁ ভ্যালেন্স শেল, ওটা পেনাল্টিমেট না। 18 ইলেকট্রন সিস্টেম তৈরি করার চেষ্টা করছে, যেটা আর্গন। স্যার, ওটা বেনিফিটটা কি হবে স্যার? বেনিফিট মানে অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট ওইভাবে কিছু না। হ্যাঁ বলো। More stability because in that way it's getting to form more bonds. Like if you earn more money, okay, if you earn more money, you will be able to buy more comfort in your future life, right? সেই জন্য তো 90% স্টুডেন্ট আইআইটি দেয়, নাহলে আইআইটির এত ক্রেজ কেন? স্যার হ্যাঁ বলো। বেসিক্যালি SO2 গ্যাম্বলার ছিল না, SO3 গ্যাম্বলার। না, SO3 কি করছে? SO3 ওই আমার পরীক্ষা 100 ক্রস করা পাবলিকের মতো। ও দেখছে গ্যাম্বলিং করছে, দেখছে যদি আরো ইলেকট্রন খুঁজে পায়। হ্যাঁ, ওই জন্য কি হয়, ও যেহেতু অলরেডি একটা মানে কি বলবো একটা লেভেল ক্রস করে গেছে, ও এবার আরো ঘাপাঘাপ ইলেকট্রন ধরার চেষ্টা করছে, যাতে ও 18 ইলেকট্রন সিস্টেমের দিকে রিচ করতে পারে। SO2 থেকে তো SO3 আরেক ধাপ এগিয়ে রয়েছে না? ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। ওকে, নাও রিগার্ডিং দ্যাট আর্লিয়ার স্লাইড থিং, এটাতে কি আছে? এটাতে আর্লিয়ার স্লাইডে তো কিছু ছিল না ভাই। আচ্ছা, আমি জাস্ট জয়েন করব। ও আচ্ছা, তাহলে অনেকটা এগিয়ে গেছে ভাই। তবে ফ্রাইডে ক্লাসে আমরা এগুলোই করেছিলাম, যদি রেকর্ডিং দেখে থাকো। হ্যাঁ স্যার, আমি রেকর্ডিং তো দেখেছি। হ্যাঁ, তো ইউ হ্যাভ সিন দিস থিংস। হ্যাঁ, তো কিন্তু ওখানে লিখে করছিলাম বিকজ দ্য স্লাইডস ওয়ারেন্ট রেডি। আচ্ছা, nucleophiles are electron rich species having at least one unshared pair of electrons. Please keep this in mind. At least one unshared pair of electron. It can be anything, Cn minus, OH minus, Br minus. Acha, we are marking OH minus as a nucleophile. But what is OH minus more famous for? Or famous as? Radical. Radical. এই radical কি বলছো গো? OH minus radical কেন হতে যাবে? বেস তো হ্যাঁ, সব অ্যালকালিতেই থাকে OH minus. So OH minus Conjugate base of water and other water. बढ़िया बढ़िया. OH minus will have two activities. Its primary activity is that of a base. স্যার, কনজুগেট বেস তো। আরে কোথায় কনজুগেট বেস? KOH থেকে OH মাইনাস বের হচ্ছে, কনজুগেট বেস। আমি বলছি OH মাইনাস জাস্ট পাতি OH মাইনাস ওয়াটার। হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক, সেটাতে কোনো ভুল নেই। সেখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে, সেটাও বলে রাখছি। সিসো এফেক্ট যেটা আছে, ওটা ক্লাসে বলেছি, কিন্তু ইট শুড বি দেয়ার ইন দ্য রেকর্ডিং। The strong acid, weak conjugate base, वो वाला. हाँ, वो वाला। And secondary activity is of a nucleophile. Please remember, in dilute conditions, dilute NOH, dilute KOH, this will be bases, as evident from aldol condensation. Mukul Sire again. And
নিউক্লিওফাইল, দেখো মুকুল স্যার আমার থেকে বেশি জানেন, আমি এটাও স্বীকার করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? যে আমার থেকে বেশি জানে, আমি কখনোই ওই ধাপ্পাবাজি করি না। ওই লেভেলে যেতে আমার এখনো আরো 10 বছর 15 বছর লাগবে। তো তার বইটা তোমরা আগে পড়ে নেবে, আমি তো অবশ্যই পড়াবো। স্যার কি বই? মুকুল স্যারের বইটা, আরে দাঁড়াও কোথায় গেল, আমার এখানে ছিল সামনে, আরে ওই যে যেটা কিনতে বলেছিলাম, হ্যাঁ রিঅ্যাকশন মেকানিজমের বইটা, ওটা লাগবে। অর্গানিক কেমিস্ট্রি বইটা আছে। হ্যাঁ, আর দয়া করে ওই এসএন কি একটা ছিল বহুকাল আগে, হ্যাঁ ঠিক আছে, টিরানোসরাস রেক্সদের যুগের বই, ওই বইটা ফলো করবে না। ওই বইটা বহুদিন কোনো ওটার কোনো আপডেশন হয়নি, আমি নামটাও ভুলে গেছি। রিঅ্যাকশন রিঅ্যারেঞ্জমেন্টস এন্ড সামথিং, ভারতী ভবন বার করতো। হ্যাঁ বলো, কি করছে? শো করছে? কি শো করছে? হ্যাঁ শো করছো, তুমি করছো? আচ্ছা এই তো, হ্যাঁ ইয়েস 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 ইয়েস, ও প্রণীত, হ্যাঁ প্রণীত, ইয়েস, থামস আপ ভাই। That one, see Pranit is showing off that book, this same book. The earlier edition used to have a black cover, that was 350 rupees, this is 650. Printing costs have gone up. স্যার না কভারটা চেঞ্জ করেছে। আরে কভারটা চেঞ্জ হয়েছে, দেখবে মেটেরিয়ালটা পুরো এক, সেম টু সেম, কিচ্ছু নেই। স্যার এনসি, স্যার এনসি, MTG MTG স্যার এনসি ভার্মা স্যার। হ্যাঁ আরে এসি, স্যার এখন হ্যাঁ স্যার এনসি ভার্মার আমার নিজের বইটাকে রিসেল করতে হবে স্যার, মানে সাইড কপি পেয়েছি। আরে 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 হামজা আরে এটা তো আমার মাথায় আসেনি, আমি তো তাহলে আমার কিছু একটা পাঠিয়ে দিতাম যে স্যারকে দিয়ে সই করিয়ে দেওয়ার জন্য। কারে কাকে মিসড অপরচুনিটি। আচ্ছা, concentrated NaOH gives Canizaro. Here OH minus acts as a nucleophile. So it's like an acid का केस ना, like dilute में express फॉर्मेट करता है और concentrated में it acts as a reducing, Oxidizing H2SO4. कोई oxidizing agent. हाँ, reducing acid, you have formic acid, reducing acid. So bases and nucleophile, admit तो sulfuric acid भी है। বলেনি একটা জিনিস বলেনি। For nucleophiles there might be a secondary effect in which it might act as a base. Ammonia can act as a base, so you have to be very careful as to where you will consider the basic activity and where you will consider it to be a nucleophile. যেমন OCH3 minus, it's a very strong base. এবার কি আছে, বেস কখন স্ট্রং কখন উইক কিভাবে বুঝবে? এই যেমন ওয়াটার ডিসোসিয়েটস টু গিভ H+ and OH-, ওকে ঠিক আছে। ওয়াটার কি হয়, ডিসোসিয়েটই করে না। ওয়াটার যদি ডিসোসিয়েট করতো তাহলে দিস উড হ্যাভ বিন অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যান অ্যাসিড and this would have been acting as its conjugate base, right? ওয়াটারকে অ্যাসিড হিসেবে কোনোদিন শুনেছো যে জল খেয়ে কেউ মরে গেছে? না স্যার। তাহলে সেরাম স্ট্রং অ্যাসিড নয়। একটা মিম বেরিয়েছিল যদিও, জানি তো, ডাইহাইড্রোজেন মোনোক্সাইড ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্স্ট কেমিক্যাল হ্যানা করে বেরিয়েছিল। ওই জন্যই তো বললাম, সেই জন্য এটা যেহেতু অ্যাসিড নয়, এর কনজুগেট বেসটাকে আমরা স্ট্রং, তার মানে কি এটা স্ট্রং বেস, তবে তো কি উইক অ্যাসিড। হ্যাঁ স্যার, এটা স্ট্রং বেস স্যার ভেরি স্ট্রং বেস স্যার। মানে যাই হোক, যেটা স্ট্রং হবে তার কোরেসপন্ডিং অ্যাসিডটা কি হবে, উইক অ্যাসিড হবে। দিস ওয়াজ আওয়ার বেসিক ফান্ডা, ঠিক? আচ্ছা, এবার কেউ একজন কিছু জিজ্ঞেস করছিলেন, সুব্রানু, সৃজন, আয়ুষ্মিতা। ক্যানিজারোটা হবে যখন তুমি কনসেন্ট্রেটেড NaOH দেবে, 50% NaOH দেখবে লেখা থাকে। মুকুল স্যারের হাতের কাছে থাকলে একবার খুলে দেখো, 50% NaOH বা কনসেন্ট্রেটেড NaOH লেখা আছে। মানে 50 গ্রাম অফ NaOH in 100 ml of water যদি তুমি ডিসলভ করো, দ্যাট ইজ 50% NaOH and that will be treated as a concentrated solution.
দার্সি শরীর কেমন আছে? স্যার ঠিক আছে। না ঠিক নেই, এরা বারবার হলে হবে না। একটু নিজের প্রতি কেয়ারফুল থাকো, নিজের শরীরের প্রতি কেয়ারফুল থাকো, কেননা এই 2 বছর খুব সাবধানে কাটাতে হবে। আমি জানতাম না এরকম খেলে মাইগ্রেন হয়, খাবারের থেকে মাইগ্রেন হয়। আমার সাইনাসের প্রবলেম আছে, আমার উল্টোপাল্টা ভাবে ঠান্ডা লেগে গেলে হয়। ওই জন্য আমি কখনোই এসির হাওয়া ডিরেক্ট মুখে লাগছে এরকম কথা শুই না, কখনো শুই না। পরের দিন সকালে উঠে থেকে মাথা ধরে থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু এরকম খাওয়া থেকে এটা আমার প্রথম শুনলাম। আমার কোনো আইডিয়া নেই, আমি ডাক্তার নই, বাট স্টিল একটু সাবধানে থেকো ভাই। হ্যাঁ, 2 বছর খুব ভাইটাল হতে চলেছে। আচ্ছা, ফ্রি রেডিক্যালস আর ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট স্পিসিস উইথ অ্যান অড ইলেকট্রন। নাও সি দিস ইউ নিড টু বি ভেরি। হ্যাঁ বলো বলো অঙ্কুর। ডট গুলো হচ্ছে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস, যেমন তোমার ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা ডট দিই। সাপোজ ইউ হ্যাভ সি ডবল বন্ড ও ডট, what would that mean? That would mean that this unpaired electron is present as a free radical. কি বলেছে? Free radicals are intermediate. Intermediate আর transition state এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। Nascent species can be transition states. Nascent species can be present in transition state, কেননা সেখানে কোনো স্টেবিলিটির কোনো গল্প নেই। দুম করে রিঅ্যাক্ট করবে, পালিয়ে যাবে। এখানে কি হবে? There will be resonance stabilization. আর কি বলেছিলাম আগের দিন অফলাইন ক্লাসে, যে if the canonicals are identical, then the level of stabilization would be higher. Identical canonical দেখো, identical canonical মানে more stable systems. ওকে, CH3 ডট অতটা স্টেবল হবে না, বাট CH3 এটা আমাকে আয়ন বলবে। এটা কি এফেক্ট? দিস ইজ C2H5 ডট। সোম কি সব লিখছো এখানে? পেজ নাম্বার এটা 67। হ্যাঁ, এটা ফ্রি রেডিক্যাল। আমরা কি লিখে চলেছে এবার দেখো, হোয়াট ইজ দিস এফেক্ট কল্ড? এবার যেটা ড্র করছি, আপনি কি 67 67 পেজ নাম্বার 67। এটা হচ্ছে সাম বেসিক প্রিন্সিপালস অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি পার্ট 1। ওকে হামজা, হোয়াট ইজ দিস effect called? The one that I have just drawn. Here also some resonance sort of thing is occurring, and I have produced an H dot in the process. The reverse process will bring back the initial canonical. So, what is this? Inductive effect. Inductive effect. hyperconjugate. Hyperconjugation. This is the hyper case of conjugation. The CH bond, which is basically a sigma bond, breaks off. খেয়াল করো, CH বন্ডটা ভেঙে গেছে, প্রডিউসিং H ডট, আর C ডবল বন্ড C আবার কি হচ্ছে এটা দেখো, ভাঙছে, ভেঙে আবার recaptures the H dot before it can leave. This is called hyperconjugation. In normal conjugation, only pi systems are involved. In hyperconjugation, কি হবে? Sigma bond will also participate in the conjugation process. That's why it's called hyperconjugation, hyper case of conjugation. हाँ. Which special cases? Where the radical or the carbocation or the carbanion has an alpha carbon. Position of interest এর পাশের কার্বনকে আলফা কার্বন বলে। The alpha carbon has alpha hydrogen. alpha
কার্বন কি পায়? র্যাডিক্যাল যেটা যে পজিশনে আছে, দ্যাট ইজ আওয়ার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট, তাহলে ওর পাশের কার্বনটাকে আমি বলবো আলফা কার্বন। যেমন এখানে কি, লেটস সে দিস ইজ আ কার্বনিল গ্রুপ, দিস আ কার্বনিল গ্রুপ, তাহলে কার্বনিল গ্রুপের রেসপেক্টে দিস আন আলফা কার্বন। আলফা কার্বনের পাশে যদি কোনো কার্বন থাকে দ্যাট উইল বি কল্ড আ বিটা কার্বন। বিটা কার্বন। তার পাশের কার্বন গামা, তারপরটা ডেল্টা, তারপরটা ওমেগা। ঠিক আছে? আর আলফা কার্বনে যে কটা হাইড্রোজেন আছে সেটা আলফা হাইড্রোজেন, আলফা আলফা হাইড্রোজেন। নাও দ্য ইলেকট্রন ডিসপ্লেসমেন্ট এফেক্টস, যেখানে আমার কোনো রিঅ্যাকটিভ সেন্টার আছে, সেটা ফাংশনাল গ্রুপ হতে পারে, র্যাডিক্যাল হতে পারে, কার্বোক্যাটায়ন হতে পারে, মানে প্লাস চার্জ, মাইনাস চার্জ, র্যাডিক্যাল, যে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ, তার পাশের কার্বন ইজ অলওয়েজ দ্য আলফা কার্বন। ঠিক আছে? মানে যেই কার্বনটার সাথে ওই ফাংশনাল গ্রুপটা জুড়ে আছে। একদম। ওকে, সেটা যে কোনো হতে পারে, মানে তোমার হ্যালোজেন হতে পারে, তারপর হ্যাঁ সিও, যা খুশি। আচ্ছা, নাও ইলেকট্রন displacement effects, effect which appears due to electronic distribution or movement of electrons are of two types. One is the permanent effect, the other one will be the temporary effect. একটা পার্মানেন্ট এফেক্ট হতে পারে, একটা টেম্পোরারি এফেক্ট হতে পারে। এইখানে পার্মানেন্ট এফেক্টের মধ্যে সবার আগে আসছে হচ্ছে আমার কি, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। কিন্তু এবার বুঝতে হবে ইন্ডাকটিভ এফেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু দেয়াল বি পার্মানেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সিগমা বন্ড, and in case of resonance, that is R effect or M effect, there will be permanent displacement of pi bonds. তো ঘুরতেই থাকে, মানে তো কি পার্মানেন্ট বলবো টেম্পোরারি বলবো? না, ওটা ঘুরতেই থাকে, পার্মানেন্ট তো। হ্যাঁ, বলো বলো। लास्ट स्लाइड एक बार। अच्छा ठीक है। প্রত্যুষ আজকে উইল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট পারসন। কেন আজকে রেকর্ডিং চলছে, এখন অবধি স্টপ হয়নি। কালকে ভাই চাপের ক্লাস আছে, আগে বলে রাখছি। এবার 40 + 40 আমি বলছি সমস্যাগুলো, কালকে কিন্তু আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামের মোটামুটি সিজন ফিনালে তোমাদের ব্যাচে, তো একদম মানে ক্লাসে কালকে অবশ্যই উইদাউট ফেল আসবে, আর কনসেন্ট্রেশন শুড বি অ্যাট দ্য বেস্ট পসিবল লেভেল। আমাদের সিজন ফিনালেটা পরের টিউসডে, তাই তো? হ্যাঁ, সানডে ব্যাচ কে, ইস সানডে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভেবেছি যে কালকে সিজন ফিনালে ছিল, সব সাউন্ড স্টপস করছে। না 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 না, কাল সেমিফিনালে। এখন আসল মুখটা বলতে হবে। এখন ট্রু হরর স্টোরি বাকি আছে এখন। হ্যাঁ, ওই ফাইনালি লাস্ট মোমেন্ট আমরা, মানে ওই ক্লাইম্যাক্সের সময় ফাইনালি মানে এটা হয় না, টুইস্ট আসে। প্লট টুইস্ট। সো পরের স্লাইডে যাবেন, পার্মানেন্ট এফেক্টে। আচ্ছা, এটা একটু লেখো, ঠিক আছে? এবার এখানে দেখো একটা জিনিস লিখে রেখেছি, অ্যারাইজেস ডিউ টু দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যান অর এ গ্রুপ অফ অ্যাটমস প্রেজেন্ট ইন দ্য মলিকুল। এটা আমি জানি না রেকর্ডিং কখন স্টপ হয়ে যাবে, আমাদের এটা একটা সমস্যা চলছে। এবার ইন্ডাকটিভ এফেক্টের ক্ষেত্রে প্রথমত মনে রাখবে, সাপোজ যেমন এই এক্সাম্পলটা দেওয়া রয়েছে, দিস ইজ অ্যান ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। নাও ক্লোরিন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দ্যান কার্বন। ওকে, সো ক্লোরিন ইজ পুলিং ইন ইলেকট্রনস, তাহলে কার্বন ইজ লুজিং ইলেকট্রনস, ক্লোরিন ইজ গেইনিং ইলেকট্রনস। সো উইথ রেসপেক্ট টু ক্লোরিন and carbon, the effects will be different. মানে inductive effect is basically relative effect, similar to resonance। মানে এই যে এটা লেখা হচ্ছে না পার্মানেন্ট এফেক্ট, এটা কিন্তু একটা রিলেটিভ এফেক্টও বটে। রিলেটিভ মানে ইউ আর লুজিং মানি, সামবডি ইজ গেইনিং মানি। তো যে কারণে ইউ আর লুজিং মানি, সেটা তোমার জন্য খারাপ, কারোর সর্বনাশ, কারোর পৌষ মাস, তাই না? তো কার্বন ইজ লুজিং ইলেকট্রনস, তাহলে সেখানে আমরা কি বলবো, মাইনাস আই এফেক্ট অফ ক্লোরিন। কিন্তু দেখো,
হ্যাঁ প্লাস এফেক্ট আছে। কিন্তু ক্লোরিন ইজ গেইনিং ইলেকট্রনস, তখন আমরা কি বলবো? প্লাস হাই এফেক্ট অফ কার্বন। এটাতে অনেকেই প্রথম দিকে খুব কনফিউজ থাকে। ওকে, মানে যে ইলেকট্রনটা গেইন করবে হুম, অন্যটাকে বলবো প্লাস আই। যে গেইন করছে সে তো অন্যের কাছ থেকে পাচ্ছে, তাহলে অন্যের প্লাস আই, তার সে টানছে, তাহলে অন্যের রেসপেক্টে তার মাইনাস আই। ঠিক আছে, সিমিলারলি দেয়ার উইল বি প্লাস এম অর প্লাস আর এফেক্ট, তাই না? এটা কখন হবে? ইয়েস ইয়েস হামজা। Plus and plus R is mesomeric. Mesomeric, and it's due to resonance. Resonance is a more centralized effect. Okay, resonance is a more centralized phenomenon. Now see, suppose you have an atom, any atom with a lone pair connected to a benzene ring. So in that case it will always be a plus M effect. Any atom which is directly connected to the benzene ring will donate electrons into the benzene ring. This will be called the plus M effect of that particular species. তাই তো? হ্যাঁ, জিনিস ট্রান্সফার করে। এবার কি হচ্ছে দেখো, হ্যাঁ সরি ভাই, কারা অনেকে ফোন করছে। স্যার তাহলে কি যেটাই হলো ইলেকট্রন গেইন করবে সেটা প্লাস আই, আর যেটা হলো ইলেকট্রন লুজ করবে সেটা মাইনাস আই? যেটা আরেকবার বলো। যে যে অ্যাটমটা হলো ইলেকট্রন গেইন করবে সেটা কি প্লাস আই, আর যেটা লুজ করবে যেটা সেটা যেটা মাইনাস আই? যেটা গেইন করছে সে বলবে ভাই অন্য আমার ইলেকট্রন দিচ্ছে, তাহলে মানে অন্যজন যে ইলেকট্রন দিচ্ছে তার প্লাস আই এফেক্ট। আর যে ইলেকট্রন লুজ করছে, ঠিক আছে, যেমন এখানে কার্বন লুজ করছে, তো কার্বন বলবে না এটা ক্লোরিনের মাইনাস আই এফেক্ট। ওকে, ঠিক আছে, ওকে। এটাতে কি ওই জন্যই রিলেটিভ এফেক্ট, মানে যেটা বলছি সেটা অন্যের রিলেটিভ। প্লাস এম প্লাস আরটাই বোঝাচ্ছি। এবার এখানে কি হচ্ছে দেখো, এখানে কিন্তু যেমন এখানে কি হচ্ছে, ইলেকট্রন পেয়ার, কোন ইলেকট্রন পেয়ারটা মুভ করছে ইন্ডাকটিভ এফেক্টে? সিগমা বন্ডেড ইলেকট্রন পেয়ারটা মুভ করছে টুয়ার্ডস এইদার অ্যাটম। এখানে কি হচ্ছে দেখো, পাই সিস্টেমটা মুভ করছে বা লোন পেয়ারটা মুভ করছে, বাট দ্য সিগমা বন্ডেড সিস্টেম রিমেন্স ইনট্যাক্ট। এই কেসগুলোতে, এই যে বেনজিন সিস্টেমগুলোতে, কেসগুলোতে মনে রাখবে, মানে যখন এরকম ধরনের এফেক্ট হবে, প্লাস এম বা প্লাস আর, দ্য সিগমা স্কেলিটন মানে বোঝাতে চাইছি সিগমা বন্ডেড যে সিস্টেমটা, দ্য সিগমা স্কেলিটন ইজ অর্থোগোনাল টু দ্য পাই ইলেকট্রন ক্লাউড। এটা মাথায় রাখবে কিন্তু, এটা আমাদের যখন বেনজাইন ডিসকাস হবে তখন এটা আমাদের আবার চলে আসবে। পাই সিস্টেমটা মনে আছে, আমি বেনজিন যখন ড্র করেছিলাম, the pi system is basically comprising of p orbitals which are perpendicular to the benzene ring, মানে এর সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। আর আমরা কি বলছিলাম, 90 ডিগ্রি সিস্টেমস আর অর্থোগোনাল সিস্টেম, দে আর নন ইন্টারঅ্যাক্টিং সিস্টেমস। সো এখানে কি মুভমেন্ট হচ্ছে, দ্যাট ডাজন্ট এফেক্ট দ্য সিগমা সিস্টেম। মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আদার দ্যান হাইপার কনজুগেশন, রেজোনেন্স অ্যান্ড ইন্ডাকটিভ এফেক্ট occur independently. They do not impact each other directly. Direct impact একে অপরের উপর থাকে না। কেউ একজন বলছিল যে ওইটা একটু বুঝিয়ে দিতে, লাইক আমাদের ওই কি বলে প্লাস এম এফেক্টটা বুঝিয়ে দিতে বোধহয় সুস্থা বলছিলেন। দেখো এটা হচ্ছে প্লাস এম বা প্লাস আর কখন হবে, যখন ডিরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটম হ্যাজ আ লোন পেয়ার। এবার কি হচ্ছে দেখো, যদি ডিরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটম হ্যাজ আ ডাবল বন্ডেড সিস্টেম, ডাবল বন্ড, এন ডাবল বন্ড ও, এস ডাবল বন্ড ও, সি ডাবল বন্ড ও, then these will be treated as minus m or minus r groups.
এরা কি করবে, রিং থেকে ইলেকট্রন বের করে নেবে, মাইনাস এম এফেক্ট। মাইনাস এম এফেক্ট। বলো, কেউ একজন কিছু জিজ্ঞেস করছিলে। So in both of these cases, we are seeing whatever is happening happens due to the presence of a atom or a group of atom attached somewhere to the original species. হ্যাঁ বলো 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 বলো। স্যার আমি বলছিলাম যে যদি পাই skeleton is orthogonal to the sigma skeleton is orthogonal to the pi electron cloud, so shouldn't that the like for resonance to take place, shouldn't that the whole structure should be planar? হ্যাঁ, স্ট্রাকচারটা প্লেনার হতে হবে তো, আমাদের ওইটাই তো। অর্থোগোনালটা কেন বলেছেন স্যার? আরে আবার বলছি, প্লেনার হলে তবেই তো এরা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে। প্লেনার হলে এই পাই সিস্টেমটা তবেই তো লোন পেয়ারের সাথে সেম প্লেনে থাকবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, নালে হবে কি করে? নালে হবে কি করে? তুমি দেখো, এই যে পাই সিস্টেমটা রয়েছে, এই যে পাই সিস্টেমটা রয়েছে, হ্যাঁ, এর সাথে ক্লোরিনের লোন পেয়ারটা তো সেম প্লেনে থাকতে হবে, তবে তো গিয়ে সে ডোনেট করতে পারবে। বা নাইট্রোজেনের যে ডাবল বন্ডটা, সেটাও সেম প্লেনে থাকতে হবে, তবে তো গিয়ে এখান থেকে ইলেকট্রনও বার করতে পারবে, তাই না? পাই সিস্টেমের ইলেকট্রনটা পুরোপুরি শিফট করে যাবে টুয়ার্ডস অক্সিজেন। স্যার বলো। since মানে atoms near a benzene ring tend to want to donate electrons, হ্যাঁ, we say benzene ring has a minus I effect, বেনজিন রিং has a minus I effect, মাইনাস আর এফেক্ট। but IO তো হতে পারে because it's ডিপেন্ড করছে কানেক্টেড অ্যাটমের উপর ডিপেন্ড করছে। যেমন ক্লোরিন যখন থাকবে, ক্লোরিন তো ইলেকট্রন টানবে বেনজিন রিং থেকে, তো ক্লোরিনের মাইনাস আই, বেনজিন রিং এর কিন্তু প্লাস আই। okay. ক্লোরিনের রেসপেক্টে ওটা কিন্তু বেনজিন রিং এর প্লাস আই। আচ্ছা, দ্য ফ্র্যাকশনাল ইলেকট্রনিক চার্জেস অন দ্য টু অ্যাটমস in a polar covalent bond are called partial charges and are denoted by del plus or del minus. Yes, such a Creative way, partial charges. Now, temporary effect. Temporary displacement of electrons of a compound having multiple bonds only in presence of an attacking reagent is called a temporary effect. You will find two effects given in your textbook. One is electromagnetic effect, other one is inductomagnetic effect. Nobody is bothered about inductomagnetic effect, but questions come with respect to electromagnetic effect because these occur in presence of an electrophile. Now the electrophile plays a role. It pulls in the electron cloud, pi electron cloud, causing a distortion of the pi system. Hence, the electromagnetic effect is of primary importance. এটা লেখো। একটুখানি বাকি ছিল, একটু হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ লিখে নাও। হাতে হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা লেখো। রেজোনেন্স এফেক্ট আর মেসোম্যারিক এফেক্টটাকে একই সাথে লিখেছি। দে আর নট টেকনিক্যালি দ্য সেম, দো এনসিআরটি প্লেসেস দেম টুগেদার, বাট দেয়ার ইজ আ স্লাইট রেজোনেন্স এফেক্টের মধ্যে মেসোম্যারিক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পড়ে না? সেটাই তো কথা। এবার সমস্যাটা কি বলবো বলো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, লিখে নাও। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। না আমার হয়নি, এক মিনিট।
এবার দেখো, let's talk about inductive effect. Inductive effect is given in details on page number 67, যেটা আমি আজকে ক্লাসের শুরু থেকে বলছি। এখানে যা লেখা আছে মোরলেস সেম জিনিস লেখা আছে, দেখো পেজ নাম্বার 67 এ 6.1 you will see one, that is it's a permanent effect. Second, the second point is very important, underline the point, the electrons never leave their original atomic orbital. Third one, operates through sigma bonds, same things are written out here. Polarization of electrons is always in a single direction. Fifth, it is generally observed in saturated compounds. Even if it is observed in unsaturated compounds, please keep this in mind, unsaturated compounds have a pi system which operates totally independent of the Hamza 15 minutes left, 16 minutes. I suddenly observed that clock. Okay. Acha, its magnitude, that is electron withdrawing or donating power, decreases with increasing distance. Now here you have to keep in mind, inductive effect depends on something called D and P. Are bhai. ডিস্টেন্স Then ডিস্টেন্সে মানে কমে, আর একটা কিছু বাড়ে ছিল, ভুলে যাচ্ছি কেন। primary factor that plays a part is distance. If the group that is withdrawing electrons or donating electrons is far apart, Number of the group, মানে number of the group attached. হ্যাঁ, Additive property ওটা। additive property ওই জন্য নাম্বারটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। যত বেশি গ্রুপ অ্যাটাচ থাকবে, মোর উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট। লাস্টলি পাওয়ার, কত ক্ষমতাবান গ্রুপ। প্রবলেম ইজ দ্যাট with regard to distance or number, most groups are inoperative after the third carbon atom. যে কোনো বইতে, ইনফ্যাক্ট আমার স্টাডি মেটেরিয়ালও দেখো 3টে কার্বন অ্যাটম আঁকা আছে, ফোর্থ কার্বন অ্যাটমে গিয়ে it becomes a irrelevant effect. Inductive effect is of no relevance if I consider the fourth carbon. Fourth carbon গিয়ে কোনো ইম্প্যাক্ট রাখে না। But problem is that if you have a nitro group or a fluorine atom, the inductive effect operates even till the fourth carbon. এই পজিশনটাই কি বলে অর্থ, this is meta, this is para. নর্মাল গ্রুপে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কার্বন, এটা সেকেন্ড, এটা থার্ড। সো মেটার পর প্যারাতে গিয়ে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট টোটালি ডাইজ আউট ফর মোস্ট গ্রুপস। আমি আজকেই দেখবে, আজকে বা কালকের মধ্যে একটা এক্সারসাইজ বলে একটা তোমাদের কাছে একটা জিনিস পাঠাবো, যেটা হচ্ছে তোমাদের একটা ওয়ার্কশিট যাবে। হ্যাঁ, কেন আমাদের এই পোর্শনটা থেকে মেনলি যেই মেন্স আর অ্যাডভান্সডে অ্যাসিডিটি আর বেসিটি স্টাডি করতে দেয়, তো ওইটা আমি সবার আগে তোমাদেরকে পাঠাবো। এবং এটা তোমাদের আমরা চেষ্টা করব উইদিন 1 মান্থের মধ্যে এটাকে কমপ্লিট করার। তো ওই যে এক্সারসাইজটা পাঠাবো গ্রুপে, স্টাডি গ্রুপে, ওটা একটু খেয়াল রাখবে, ওটা একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে ওটা সলভ করা শুরু করবে। আমি জানি অল্প বিস্তর ভুল হবে, কিন্তু সে দেখবে যত করবে না আইডিয়াগুলো তত ক্লিয়ার হবে। যেমন ফর মোস্ট গ্রুপস টিল দ্য প্যারা পজিশন দ্য ইন্ডাকটিভ এফেক্ট ডাইজ আউট, মেটা অবধি যায়, তারপর যায় না। কিন্তু ফর নাইট্রো অ্যান্ড ফ্লুরিন দ্য এফেক্ট ইজ ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ টিল দ্য ফোর্থ কার্বন। লিখে নাও। ওকে, ডান। আমি বলছি ফর মোস্ট গ্রুপস দ্য ইন্ডাকটিভ এফেক্ট ডাইজ আউট অ্যাজ ইট রিচেস দ্য ফোর্থ অ্যাটম, মানে ফোর্থ কার্বন প্যারা পজিশনে গিয়ে ওটা পুরো শেষ হয়ে যায়, মরে যায় এফেক্টটা। কিন্তু থার্ড কার্বন অবধি অপারেটিভ থাকে। বাট ফর NO2 and fluorine the effect is quite active till the para position or the fourth carbon. কোথাও দেখবে না ফোর্থ কার্বনের মেনশন আছে। এবার নাইট্রোর ক্ষেত্রে ফোর্থ কার্বন অবধি কেন ইম্প্যাক্টটা যায়? বিকজ দিস নাইট্রো has coordinated one electron pair to oxygen. So this nitrogen now has a formal positive charge.
technically which results in increased deficiency of electron, causing it to pull in more electrons than it normally should. নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হচ্ছে তোমার 3.07 3.089 এরকম লেখা থাকে, কিছু কিছু বইতে 3.1 ও লেখা আছে। ফ্লুরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইজ অলমোস্ট 4, but with that positive charge nitrogen gets to pull in more electrons, plus আরেকটা কেস আছে, অনেক ক্ষেত্রে এটাকে কম্পেয়ার করা হয় উইথ ফেনল, বাট ফেনলে দেখো একটা অপোজিং এফেক্ট কাজ করছে। ইন কেস অফ ফেনল, এবার এটা একটা সুন্দর জিনিস বলবো, শুনে নাও। ফেনলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, মাইনাস আই কাজ করছে। তুমি বলবে অক্সিজেন তো সেকেন্ড মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম, তাহলে অক্সিজেনকে ওএইচকে কেন ধরছি না? NO2 তে দেখো নাইট্রোজেন হ্যাজ অলরেডি কোঅর্ডিনেটেড ইটস ইলেকট্রন পেয়ার, লোন পেয়ার, তাহলে আর ওর কাছে আর কোনো লোন পেয়ার নেই। এবার ব্যাপারটা কি হচ্ছে, এখানে যেমন অক্সিজেন ইলেকট্রন নিচ্ছে, at the same time ও কিন্তু ইলেকট্রন দিচ্ছেও। So there are two opposing effects, though they are orthogonal effects, participating atom তো সেম, তাই না? তাহলে যখন নিচ্ছে আবার দিচ্ছে, তাহলে they are cancelling, the effects are cancelling each other to some extent. Now বইতে দেখবে লেখা আছে, এবং তোমাদের স্কুল লেভেলেও কোশ্চেন আসবে, হ্যালোজেন্স আর অর্থোপ্যারা ওরিয়েন্টিং but ring deactivating, orthopara orienting but ring deactivating। এবার এটা না খুব একটা উইয়ার্ড স্টেটমেন্ট, কেননা যারা ইলেকট্রন পেয়ার ডোনেট করে, যারা প্লাস এম এফেক্ট দেখায়, তারা কি করে, অর্থ আর প্যারা পজিশনে প্লাস এম দেখায়। তাহলে ক্লোরিনের কাছে, লেটস সে ক্লোরিন আছে আমার কাছে, ক্লোরিনের কাছে আমার লোন পেয়ার আছে, তো বাধ্য ইলেকট্রন পেয়ার দিতে। সামথিং সিমিলার টু অক্সিজেন। এদিকে মাইনাস আই চলছে, কিন্তু প্লাস আর চলছে, ইলেকট্রন পেয়ার চলছে, and we know resonance is the দাদু এফেক্ট। তাহলে resonance is always stronger than inductive, তাহলে donation would be far stronger than the electron pullback from the ring. কিন্তু এটা তো স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে হবে না এরকম। দাঁড়াও খেলা অন্য, কিন্তু ফর অল হ্যালোজেন্স রেজোনেন্স, আমি তোমারটা শুনছি সোম, একটু ওয়েট করে যাও। বাট ফর হ্যালোজেন্স রেজোনেন্স আলটিমেটলি ইজ উইকার দ্যান ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। রিজনটা কি হয়, বিকজ দ্য হ্যালোজেন অলসো হ্যাজ আ ভেকেন্ট ডি অরবিটাল, যেটা কিনা যেমন লোন পেয়ার দিচ্ছে, এখানে কিন্তু ব্যাক বন্ডিংও চলছে, which weakens out the plasar effect। বুঝতে পারলে, অনেকগুলো ইম্প্যাক্ট কিন্তু একসাথে কাজ করছে। আমি এটা রেকর্ডিংটা এখনো চলছে দেখে আমি কথাগুলো বলে দিলাম, সো দ্যাট ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য রেকর্ডিং পার্ট। নর্মালি কি হয়, রেজোনেন্স ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান ইন্ডাকটিভ, মানে তুমি যদি অর্ডার ওয়াইজ ভাবো, রেজোনেন্স ইজ মাচ স্ট্রঙ্গার দ্যান হাইপার কনজুগেশন ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, ঠিক আছে? এবার যেহেতু রেজোনেন্স ইজ আ স্ট্রঙ্গার এফেক্ট, normally in all cases plus r or minus r, plus m বলে কিছু কিছু বইতে, plus m minus m is always stronger than I, whatever it is, minus I plus I, whatever it is. But when it comes to halogen, the effect is weaker. ব্যাক বন্ডিং এর জন্য হ্যালোজেনের গুলোর একটা ইয়ে আছে, এমটি ডি অরবিটাল আছে সেজন্য। এবার যাদের ওই তোমরা ইয়ে ফ্যাক্টরি দেখেছো, আমাদের কি বলে কোটা ফ্যাক্টরিতে দেখবে ছেলেটা খুব বিরক্ত, কেননা কি বলছে, সব কিছুই কেমিস্ট্রিতে এক্সেপশন, এটাকে এক্সেপশন বলে চালানো আছে অনেক জায়গায়। ইটস নট অ্যান এক্সেপশন। ওই জন্য তো তোমাদের এতবার করে আমি ব্যাক বন্ডিংটা শিখিয়েছি। ব্যাক বন্ডিং হওয়ার জন্য অ্যাকচুয়াল যে রেজোনেন্স, দ্যাট উইকেন্স আউট। অ্যাকচুয়াল যে রেজোনেন্সটা হচ্ছে না, যেটা প্লাস আর হচ্ছে, সেটা উইক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ জানি, ক্যামেরা দাঁড়াও, ক্যামেরার ব্যবস্থা। স্যার ওই ছবিটা একটু দেখে দেবেন, যে ব্যাক বন্ডিং এর যে এটা আঁকছিলেন। আরে তুমি একটা ভেকেন্ট ডি অরবিটাল করে নাও না। হ্যাঁ আমি করে নিয়েছি। হ্যাঁ, ভেকেন্ট ডি অরবিটাল থেকে ব্যাক বন্ডিং করে দাও, পাই সিস্টেম থেকে ব্যাক বন্ডিং করে নাও।
যে কোনো একটা বাই সিস্টেম থেকে, তাই তো? স্যার বলো ভাই। স্যার আমি বলছিলাম যে এই ক্লোরিনে বা ফ্লোরিনে যেটা বলছিলাম আপনি ফ্লুরিনে হবে না, ফ্লুরিনের কেসটা নেই, ফ্লুরিনটা নেই। ফ্লুরিন তো ভেকেন্ট ডি অরবিটাল, ফ্লুরিনের কোথা থেকে আসবে? না ওই যে আপনি বলছিলেন না ফোর্থ কার্বন অব্দি যে ইন্ডাকটিভ এফেক্টটা হ্যাঁ থাকে। হ্যাঁ, মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম না? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু যে স্যার স্ট্রেট চেনের ক্ষেত্রে তো ওটা হবে না, মানে কারণ রেজোনেন্স হচ্ছে বলে তো হবে। রেজোনেন্স হচ্ছে বলে, রেজোনেন্স ভালো করে বোঝো। রেজোনেন্স যেটা হচ্ছে না, রেজোনেন্সটা তো ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে রিং এ ইলেকট্রন যাচ্ছে, তার সাথে সেটা তো একটা অর্থোগোনাল সিস্টেমের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা কিভাবে তুমি বলছো যে ইমপ্যাক্ট করছে ইয়েকে? না না, আমি বলছি ওটা রেজোনেন্স মানে এটা একটা বেনজিন রিং এর জন্য মানে ফোর্থ কার্বন অব্দি এফেক্টটা থাকছে। আমি বলছি স্ট্রেট চেনের ক্ষেত্রে তো এফেক্টটা ফোর্থ কার্বন অব্দি নাও থাকতে পারে না, এটা বলছিলাম। না, ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে ভাই ফোর্থ কার্বন অব্দি যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে ফোর্থ কার্বন অব্দি যাবে, অত সহজে ডাই আউট করবে না, কারণ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তো তোমার স্ট্রেট চেন হোক রিং হোক, হাউ ডাজ ইট ম্যাটার? কিন্তু তো স্যার ফ্লোরিনের আগে তো আছে মানে আরো হায়ার ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, যেটা ফেনক্সাইড আয়ন, ওগুলো তো আছে, মানে ওগুলো কি 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 আরেকবার বলো, আরেকবার বলো। ফেনক্সাইড। হ্যাঁ, ফেনক্সাইডের কেসটা আমরা তো ডিসকাস করবোই। ফেনক্সাইডে ফোর্থ কার্বন অব্দি যাবে না, ফেনক্সাইডে তো ও মাইনাস, অক্সিজেনের তো মাইনাস চার্জ রয়েছে। মাইনাস চার্জ থাকা মানে তো ওর অলরেডি পেট ভরে রয়েছে, ইলেকট্রনের খিদে মিটে পুরোপুরি মিটে গেছে, তখন ওই ইলেকট্রন কি করে টানবে? কথাটা বুঝতে পারলে কি বলছি? তুমি যখন ফেনক্সাইড বলছো, ফেনক্সাইডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ফেনক্সাইডের ক্ষেত্রে আমার উপরে তো ও মাইনাস, তাহলে সেখানে মাইনাস আই এফেক্ট কি করে হবে? বড় বড়টা প্লাস আই এফেক্ট গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। স্টাডি মেটেরিয়াল দেখো, একদম পেজ 67 এর পেজের নিচে দেখো, ও মাইনাস কে প্লাস আই গ্রুপ হিসেবে মার্ক করা আছে, দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। ঠিক আছে, স্টাডি মেটেরিয়ালটা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্গানিকের ক্ষেত্রে। কিছু প্রিন্টিং মিস্টেক আছে। আচ্ছা, একটা জিনিস বলে রাখি, এটাতেও একটা ভুল আছে। পেজ 68 এর পর দেখো এ বি করে যেটা দেওয়া রয়েছে, দেখো বি এর আন্ডারে এক্সাম্পল 1, তারপরের পাতা এক্সাম্পল 2, তারপর রোমান 2 এর নিচে দেখো এক্সাম্পল যেটা রয়েছে, দেখো CH2OH আছে, নিচে দেখো Cl আছে, তার পাশেরটা না CH2OH, নিচে দেখো CO2 লেখা রয়েছে, ওটা CO2 না, ওটা NO2 হবে। ঠিক আছে, এবং দেখো পেজ নাম্বার 68 এর পরে দেখো লেখা রয়েছে 1 is more acidic than 2, even power of NO2 is NO2 bracket minus I is more, but in case of chlorine distance is less। দেখো এখানে পরিষ্কার মেনশন করে দিয়েছি, পাওয়ার অফ NO2 হ্যাজ, মানে NO2 হ্যাজ মোর পাওয়ারফুল মাইনাস আই এফেক্ট। ঠিক আছে, দেখে নাও। আর এখানেও দেখো লেখা আছে নেগলিজিবল আফটার দ্য থার্ড কার্বন অ্যাটম। নাও ইন্ডাকটিভ এফেক্ট উড বি ডিভাইডেড ইনটু প্লাস আই এন্ড মাইনাস আই। ইন দিস কেস আমি জানি তোমাদের ওভারটাইমের কেসটা, ঠিক আছে, ইন দিস কেস উই টেক হাইড্রোজেন অ্যাজ দ্য রেফারেন্স পয়েন্ট। যেমন আমরা মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজে হাইড্রোজেনটাকে রেফারেন্স ধরি, এখানে হাইড্রোজেন উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য রেফারেন্স পয়েন্ট। হাইড্রোজেনের ইন্ডাকটিভ এফেক্ট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ 0, বাকি যেগুলো ওর থেকে ওপরে তাদের ধরা হয় প্লাস আই, যারা নিচে তাদের ধরা হয় মাইনাস আই। ঠিক আছে, লেখো প্লাস আই এফেক্ট, permanent shift in electron density from the electron donating group towards the carbon chain। ঠিক আছে, নাও উইথ রেসপেক্ট টু অ্যালকিল গ্রুপস, যখন এটা অ্যালকিল গ্রুপের কথা আসবে, প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড, ফর অ্যালকিল গ্রুপস এটা মনে রাখবে, লঙ্গার দ্য কার্বন চেন stronger will be the effect. So ethyl will have stronger plus I effect as compared to methyl.
যত কার্বন চেনটা লম্বা হবে, and this is more or less effective till the 8th carbon atom. ঠিক আছে, নেক্সট কি বললেন আরেকবার বলবেন? আমি বললাম যে কার্বন চেনটা যত তুমি বাড়াতে বাড়াতে যাবে তত তোমার আগের লাইনটা কোনটা এটা যত তোমার কার্বন চেনটা বড় হবে, মিথাইলের থেকে ইথাইলের প্লাস আই বেশি হবে, ইথাইলের থেকে প্রোপাইলের প্লাস আই বেশি হবে, and this will be impactful till the 8th carbon atom. মানে আমি 8 নম্বর কার্বন অ্যাটম অবধি যদি চালাতে পারি এটা একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে। 9 নম্বর থেকে ইট ক্রিয়েটস আ প্রবলেম, কেননা যত লম্বা চেন হয়ে যায়, যেটা সোহম একটু আগে বলছিল, বাট সোহম কোথাও এটা পড়েছে বা জেনেছে, কিন্তু ইটস আ ইনকমপ্লিট আইডিয়া। চেনটা যখন 8 নম্বর কার্বনের পরে চলে যায় তখন চেনের মধ্যে ওই সিনচ্যানের হুলা হুলা ড্যান্সের মতো একটা ইম্প্যাক্ট হয়, পুরো চেনটা এরা মুভ করতে থাকে, and that weakens the inductive effect due to a phenomenon called torsional strain. ঠিক আছে, এসব আমরা পরে করব, এখন অত ডিটেলস আমার দরকার নেই। এই যে জিনিসগুলো এখানে লেখা রয়েছে, ইউ উইল ফাইন্ড ইট অন পেজ নাম্বার 67। মাইনাস আই এফেক্টের দেখো একটা চেন রয়েছে, উইল বি গোয়িং ইনটু দ্য ডিটেলস নেক্সট ক্লাস। আর অর্ডার অফ প্লাস আইটাও সেম পেজে একদম নিচে রয়েছে, এটা একটু ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে, এটা দেখতে হবে। 67 পেজে আছে তো, 67 পেজে পুরো ক্লিয়ারলি লেখা আছে, and that is full and final. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার দেখো অর্ডার অফ মাইনাস আই, দেখো ফ্লুরিন গ্রেটার দ্যান ক্লোরিন গ্রেটার দ্যান ব্রোমিন গ্রেটার দ্যান আয়োডিন, যত ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়ছে অবভিয়াসলি মাইনাস আই এফেক্ট বাড়ছে। মাইনাস আই এফেক্ট উইল অলসো ডিপেন্ড অন দ্য পার্সেন্টেজ এস ক্যারেক্টার। Minus I effect will also depend on percentage S character. sp orbital has a 50% S character, so it will have a stronger minus I effect. ঠিক আছে, okay, and something which has 25% S character, that is a sp3 scenario, will have a weaker minus I effect. এটা দেখে নাও, এইটা কিন্তু এনসিআরটির এক্সপ্লেনেশন, যে যদি দুটো sp কার্বন থাকে দ্যাট ইজ স্ট্রঙ্গার দেন 6 sp2 কার্বন হুইচ ইজ স্ট্রঙ্গার দেন 2 sp2 কার্বন। ওকে, sp is always stronger than sp2. ওকে, আর ডাইরেকশন অফ ইলেকট্রন ডিসপ্লেসমেন্ট দেখে নাও। We will be discussing the stability of carbocations next class. So it's still here for today. Goodbye and good night. আরেকটু করানোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু যাই হোক, হামজা এবার বলবে ওভার টাইম।